다시 잡은 그 손 다시 전해 이젠 놓지 않아 넌 항상 나였어 너의 눈부신 꿈들이 날 빛나게 해 앞이 보이지 않아도 다시 시작할 수 있는 건 바로 너란 별 하나 언제나 같은 자리에. Szanowni Państwo, koreański musical miał premierę w 2018 roku, w tym samym, w którym BBC ogłosiło Marię Skłodowską-Curie najbardziej wpływową, najbardziej wpływającą na młodych i nie tylko młodych ludzi kobietą. To była inspiracja dla twórców musicalu. 아직도 그럴까? 별이 제자리를 큐리 부인의 그 치열했던 그 인생과 그다음에 과학에 대한 열정, 인류에 대한 사랑 이런 모든 것들로부터 한국의 많은 젊은이들이 영감을 받고 감동을 받고 그렇게 커나가고 있습니다. 이 마리 큐리 뮤지컬은 한국에서도 굉장한 사랑을 받고 있고 작년도에 그랑프리 대상을 뮤지컬 어워드에서 대상을 수상하는 등 작품성 면에서도 굉장히 높은 인정을 받고 있는 작품입니다. Maria jedzie do Paryża. W pociągu poznaje Annę Kowalską. Dwie emigrantki mają studiować w Paryżu. Tam szukają swojej przyszłości, zaprzyjaźniają się i będą się wspierać wzajemnie. Tak te historie widzą autorzy musicalu. Maria jest już noblistką. Przesuwamy się troszeczkę w czasie. Prowadzi badania kliniczne dotyczące terapii radem i robi wszystko, aby wyleczyć jak najwięcej osób. Tymczasem Anna Kowalska pracuje w fabryce, gdzie farbą radową malowane są zegarki. Z niewiadomych powodów w fabryce umiera coraz więcej osób i Anna stawia sobie za cel, aby dotrzeć do prawdy, dlaczego tak się dzieje. W dzisiejszym mini koncercie wysłuchają Państwo dwa utwory. Przy fortepianie już jest John Yoon-che, kompozytor całego musicalu, a przed Państwem wspaniała koreańska Maria Skłodowska-Curie, Sophie Kim. 내가 아는 모든 건 믿을 수가 없어 내가 보는 모든 건 믿기지가 않아 넌 얼마나 위험한 거야 그것이 사실일까 왜 나는 몰랐을까 반대편 얼굴을 보고 있어 너는 누구 너는 무엇 아직 확신은 이르지 너는 누구 너는 무엇 아냐 모든 게 극명해 멈춰 가려던 길이 여긴 아냐 기적 새로운 밝은 빛을 봤어 꺼져가던 불빛 다시 불타게 했지 난 너를 포기하지 않겠어 너는 누구 너는 무엇 너의 또 다른 이름은 너는 누구 너는 무엇 나의 또 다른 이름은 넌 이상한 괴짜야 넌 설쳐대는 벌레 넌 되기는 내냈어 내 이름 없었지 홀로 작은 유승처럼 떠다니는 짙고 푸른 너
제 몸에 상처를 내어 폭발하는 독하고 못난 남, 나의 또 다른 이름, 나의 또 다른 이름. 너 라디움, 바로 너. 그래 바로 나 라디움, 그건 나. Thank you. 별이 제자리를 잃었을 때 수많은 별들 사이를 헤맬 때 내가 너의 옆에 있어줄게. 밝고 푸른 그 별 하나, 넌 항상 나였어. 너의 꿈이 나를 설레게 했어. 난 항상 너였어. 내 손을 잡은 너를 따라 멀리 뛰어도 조금도 숨차지 않아. 길을 잃은 날 의심할 때 너는 나보다 더 날 믿어줬지. 내겐 언제나 넌 크고 환한 별, 너의 믿음이 날 어디든 가게 해. 넌 항상 나였어. 너의 꿈이 다시 날 일으켰어. 난 항상 또 다른 너야. 너와 나눴던 수많은 시간들이 날 여기까지 데려왔어. 춥고 어두운 길 널 따라서 가. 다시 잡은 그 손, 다시 잡은 손, 이젠 놓지가 않아. 넌 항상 나였어. 너의 눈부신 꿈들이 날 빛나게 해. 앞이 보이지 않아도 다시 시작할 수 있는 건 바로 너란 별 하나. 언제나 같은 자리에 그댄 나의 별 하나.
Jak się czujecie przed polską publicznością? 우선 처음에는 너무너무 떨렸는데 이렇게 얼굴 뵈니까 너무 기분이 좋고 폴란드라는 나라에 더 자주 오고 싶어졌어요. 저는 약간 반대로 아까 전에 리허설 할 때만 해도 그냥 되게 기쁜 마음밖에 없었는데 지금 박물관에서 이렇게 너무 소중하신 귀한 분들이랑 함께 시간을 하니까 갑자기 마르키리 선생님이 약간 여기에 막 계신 것 같으니까 막 약간 너무 떨리고 막 뭐라 해야 되지? 너무 눈물이 나서 약간 가사를 다 틀릴 정도로 너무 감격스럽고 좀 흥분되고 그렇습니다. Podobno zainspirowała Panią do tego scenariusza córka. To jej ciekawość wzbudziła Pani ciekawość. Jak Pani pracowała nad scenariuszem o Marii Curie? Jak Pani ubrała tę formę w sztukę teatralną, która zyskała także formę musicalu? 네, 어느 날 저희 딸이 책을 읽어달라고 가져온 책의 제목이 퀴리 부인이었습니다. 저희 딸이 여기에 있는 여자분이 이름이 퀴리 부인이냐고 물었을 때 제가 자신 있게 마리 스크로옵도프스카 퀴리라고 말을 해주지 못한 것이 심히 부끄럽고 마음이 좋지 않아서 그날부터 마리 퀴리에 대한 공부를 시작을 했고요. 그 과정에 있어서 마리 퀴리가 너무나 훌륭하고 아름다운 인간인 것은 훌륭한 업적을 세움에 있어서가 아니라 어떤 진리를 향해서 탐구하고 열정을 가지고 죽는 그날까지 멈추지 않았다는 그것에 있다는 것을 알게 되었고요. 그것을 저희 딸에게 잘 전달해 주는 과정에서 제가 더 많은 것들을 배웠던 것 같습니다. Jak ten musical został przyjęty na początku? Jak on się zmieniał? I jaka jest dziś percepcja publiczności? 한국에서 마리퀴리는 상당히 폭발적인 반응을 갖고 있습니다. 많은 관객분들이 좋아해 주셔서 아까 설명했다시피 뮤지컬 어워즈에서도 대상이라든지 작곡상, 대본상, 프로듀서상, 연출상 등을 받았었고요. 관객들이 너무 사랑해 줘서 초연 때는 좀 힘들었었는데 다시 재연을 하고 소극장에서 대극장으로 디벨롭을 하고 그러는 과정 속에서 폴란드에서 공연이 됐으면 좋겠다라는 생각을 너무 많이 했었는데 그와 동시에 폴란드 사람들이 보기에 부끄럽지 않은 작품을 만들어야 되겠다. 그리고 폴란드의 마리퀴리의 가족들이 이 소식을 알고 이 작품을 봤을 때 이 작품을 사랑해 줬으면 좋겠다라는 생각을 많이 ga지면서 이 자리에 왔는데요. 지금 너무 설레고 떨리고 감사한 마음뿐입니다. Jakie były Wasze emocje, gdy miłe Panie zobaczyłyście ten musical? No, był po prostu przepiękny, byłyśmy zachwycone. Cóż więcej powiedzieć, był wspaniały. Trudno było sobie wyobrazić przed obejrzeniem tego musicalu, jak to będzie po koreańsku brzmiało. Tak myślałyśmy, że to będzie nawet śmiesznie może, bo nie znamy języka, jest nam kompletnie obcy. Nie byłyśmy pewne, jak to będzie, ale były po prostu przewspaniałe głosy, nadzwyczajne. Po prostu to było prawie 3 godziny, 2,5-3 godziny, bardzo długi, zapartym tchem. Także podziwiałyśmy. Tak. I za łzą wokół. Jeszcze to, że pokazane było z tej strony Maria Curie właśnie tego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie ten zły charakter wykorzystał ten wynalazek do robienia pieniędzy. I to było dla mnie takie pokazanie bardzo, bardzo takie ważne i zachowanie się Marii Curie. Znaczy, to bardzo przemówiło do mnie w tym musicalu. Jak wyglądała praca reżyserska nad tym musicalem? 마리 퀴리는 사실 이제 프랑스에서 연구를 하고 이제 거기서 돌아가셨습니다. 그런데 저희는 공연을 준비하면서 마리 퀴리를 프랑스인으로 사실 잘 생각하지 않았던 것 같고요. 처음부터 폴란드인으로 생각을 하고 준비를 했던 것 같습니다. 폴란드 출신의 이민자이고 여성인 마리 퀴리가
프랑스에서 얼마나 힘들고 차별과 편견 속에서 연구를 하고 자기 업적을 향해서 그럼에도 불구하고 나아갔는지를 보여주는 것이 굉장히 중요하다고 생각했고요. 그 점이 한국의 역사와 폴란드의 역사와 비슷하게 닿아 있는 부분이 있었기 때문에 한국 관객들도 충분히 공감하고 그리고 더 나아가서 이것이 150년 전에 태어난 100년 전에 가까운 이야기이지만 현대의 관객들에게 여성 관객들, 남성 관객들 가리지 않고 현대의 관객들에게 그런 마리 퀴리의 모습이 감동과 위로를 줄 수 있을 거라고 믿고 만들어 갔고요. 그런 점에서 저희 캐스팅 할 때 저희 배우들은 자기 역할을 충실하게 해낼 수 있는 남에게 의지하거나 기대는 것이 아니라 자기 스스로 자기를 온전히 세워서 나아갈 수 있는 그런 친구들을 함께 하려고 노력 많이 했고요. 그 폴란드의 역사라든가 혹은 뭐 이름이라든가 이름의 발음이라든가 그런 사소한 부분들이 사실 처음 만들어갈 때 좀 어려움이 있었는데요. 같이 공부해 가면서 차근차근 준비했었던 게 뭐 즐겁고 또 여기 와서 더 많이 보고 듣게 되었지만 폴란드라는 나라에 대해서 많이 알 수 있었던 시간이어서 재밌었습니다. Na czym opierała Pani swoją rolę? Jak się stawała Pani Marią? najsłynniejszą uczoną świata, najsłynniejszą Polką, dwukrotną noblistką? 네, 일단 저는 사실 예술가이기 때문에 과학자의 삶이 어떤 삶인지 정확하게는 알지 못해요. 그렇기 때문에 그녀가 살아왔던 과정이나 폴란드에서 태어나 그리고 이민자로 살았던 프랑스에서의 그 삶을 책과 영화나 어떤 그런 자료들을 통해서 굉장히 많이 접하려고 노력을 많이 했고요. 그리고 또 저 역시 다른 나라로 유학을 갔던 경험이 있기 때문에 그곳에서 이민자로서의 혹은 이방인으로서의 삶이 어떤 삶인지 저는 너무나 잘 알기에 그런 저의 어떤 공통점을 찾아서 마리 퀴리에 굉장히 많이 대입시키면서 노력을 했던 것 같아요. 그리고 아까 태영 연출님께서 여기서 말씀해 주셨지만 사실 마리 퀴리의 업적 그리고 그녀가 공부했던 그런 것들에 대해서 실제로 저희 연출님께서 과학을 공부하셨던 분이기 때문에 굉장히 도움을 좀 많이 받았고요. 그리고 조금 더 굉장히 뭐랄까 그 제가 예술가로서의 가진 열정을 어떤 과학자로서의 열정에 조금 대입해서 굉장히 좀 그녀를 많이 이해하려고 노력했던 것 같아요. 그런 점에 있어서는 사실 마리 퀴리가 가졌던 감정이나 제가 좀 집요하게 파고드는 그런 면에 있어서는 크게 다르지 않다고 생각했고 그리고 또 오늘 이곳에 와서 그녀의 자료들을 이렇게 돌이켜 보니 제가 그녀를 연기했다는 것이 얼마나 영광스럽고 자랑스러운 일인지에 대해서 다시 한번 느낄 수 있어서 너무나 자랑스럽고 행복합니다. Anna Kowalska, sceniczna przyjaciółka Marii Skłodowskiej-Curie, jest oczywiście postacią fikcyjną w tej historii, ale jaka jest rola Anny Kowalskiej? To jest pytanie do Bomsori Lee. 안느 코발스키는 마리를 진심으로 정신적으로든 신체적으로든 엄청나게 응원을 하는 친구예요. 그래서 개인적으로 제가 안느 코발스키라는 인물을 창작할 때 실제로 나한테 이런 친구가 있으면 좋겠다 싶을 정도로 강력한 어떤 신뢰와 믿음을 바탕으로 한 정의로운 친구가 되고 싶었고요. 그리고 그런 캐릭터로 보여지게끔 노력을 했습니다. 그리고 각자 마리가 생각하는 정의와 안느가 생각하는 정의가 서로 조금 방향성이 달라서 중간에 갈등이 있기도 하지만 결국에는 정말 온 마음을 다해 마리를 응원하는 친구로 남거든요. 네, 그래서 그런 안느 코발스키를 제가 감히 연기할 수 있어서 정말 영광이었습니다. Maria Skłodowska-Curie na pewno słuchała Chopina, no pewnie Paderewskiego. Jestem bardzo ciekawa, jakie były inspiracje do komponowania muzyki, która ubrała tę historię Marii Skłodowskiej-Curie w Seulu.
저는 사실 그 마리가 과학자이기 때문에 첫인상으로는 굉장히 이성적인 사람이라고 생각을 했었거든요. 근데 이 마리의 인생을 들여다보면은 그 이성 못지않게 감성과 인간 본질에 대해서 고민이 굉장히 많았을 것 같아요. 그래서 음악에서는 이 작품에서 음악은 그런 그 마리의 감성적이고 인간적인 부분을 설명하려고 도와주려고 노력을 했고요. 쇼팽은 기교와 기술 그리고 화성, 낭만 화성이 굉장히 대가라고 생각하는데 마리의 어떤 감성과 이성의 이런 대비가 쇼팽의 음악에서의 색채감과 동시에 기교를 갖는 그런 대비로도 되게 비슷한 점이 있어서 그래서 쇼팽을 아주 좋아하지 않았을까라고 추측해봤습니다. Co ta historia ubrana w musical daje dziewczynom i kobietom w Korei? Z jakim przesłaniem stajecie wy, miłe panie, na scenie, wcielając się w wasze role? 네, 처음에 마리의 삶에 대해서 공부를 할 때는 여성이고 이방인이기 때문에 어떤 받는 차별과 억압이 굉장히 그녀를 힘들게 한다라고 생각을 했지만 나중에 그녀에게 더 많은 질문을 하고 더 많은 대화를 나눌수록 그녀에게 그것은 굉장히 불편한 상황이었을지언정 그녀를 불행하게 하지는 않았을 거라는 생각이 들었습니다. 그 이유는 보이지 않는 어떤 진리를 향해서 가는 사람, 그거를 스스로 믿고 있는 사람에게는 그 외부의 사람들의 어떤 시선이라든지 그것을 인정받았을 때 어떤 성과라던가 그런 것들은 전혀 중요하지 않는구나라는 것을 깨닫게 되었고 그 이후에 오는 어떤 진리에 한 발 더 다가섰을 때 느낄 수 있는 우리의 기쁨과 보람은 그 과정을 모두 한 발 한 발 겪어온 사람만이 가질 수 있는 것이고 그것을 그녀는 기꺼이 모두 다 행복하게 즐겼을 거라고 생각을 했습니다. 그런 것들이 지금 한국에서 어떤 차별과 억압 속에서 살고 있는 여성들에게 굉장히 잘 어필이 된 것 같고요. 조금 길긴 한데 실제로 공연을 보신 독일의 로봇 공학 연구소에서 일하시는 관객분께서 저에게 메일을 하나 주셨었는데요. 그 백인 남성들이 대부분인 그 연구소에서 여성 아시아인으로서 연구를 해나간다는 게 내가 과연 그 자리에 있는 것이 맞는 것인가 라는 고민을 했을 때 무대 위에서 마리가 그 외적인 어떤 힘든 상황에서도 자기 스스로 자기가 가설을 세우고 자기가 세운 가설에 의문을 제기하고 또 그것을 묵묵히 더 해나가는 그런 모습이 자기에게 그 외적인 것들은 중요하지 않고 내가 나를 믿는 것이 가장 중요한 것이구나. 그리고 마지막에 너는 너 자체로 굉장히 충분한 사람이야 라고 하는 그 대사가 본인에게 때때로 굉장히 큰 힘이 되어줄 것이라고 그렇게 말씀을 주셨습니다. 제가 맡은 캐릭터는 부당함에 소리칠 줄 아는 용기 있는 캐릭터여서 관객분들이 더 좋아해 주셨고 또 현대 사회의 여성들에게 시원함을 준 캐릭터가 아닌가 싶고요. 그래서 공연이 끝나고 저는 여성 팬들이 엄청 많아졌습니다. 네, 전 사실 우리 작가님께서 저희 공연에 어떤 주제 같은 것을 정확하게 말씀해 주셨기 때문에 길게 말하지는 않을게요. 네, 저는 사실 저희 한국에서는 이 마리 큐리를 기점으로 여성에 관한 이야기를 정말 많이 하게 되었어요. 그것이 어떻게 보면 저희 이 마리 큐리가 한국 뮤지컬에 끼친 영향이 굉장히 크다는 것을 다시 한번 여러분들께 꼭 말씀드리고 싶고 그것으로 인해서 저희는 이 마리 큐리를 하는 것을 너무나 자랑스럽게 생각하고 있다는 점을 꼭 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 그리고 또한 그녀가 찾고자 하는 진실과 그리고 저희 공연에서는 라듐의 이 양면성에 대해서 저희가 다루는 내용이 나와요. 그것의 위해성 그리고 그 진실을 더욱더 알아가고자 하는 그녀의 어떤 열정 그것의 부닥침에서 사실은 거기서 저희 공연에서는 마리 큐리가 자신의 어떠한 욕심이 아닌 정말로 그런
자신의 과오나 혹은 잘못된 것들을 바로잡는 장면이 또 나오거든요. 사실 그런 것에서 그냥 여성, 남성을 떠나서 인간이 어떤 그런 과학에 대한 혹은 자신이 하는 것에 대한 그런 열정과 그리고 그런 것을 헤쳐나가는 용기와 지혜에 대해서 다시 한번 저희는 이야기를 하고 있기 때문에 이것은 또한 여성의 이야기이기도 하지만 어떻게 보면 여성과 남성이 아닌 그냥 인간에 관한 굉장히 어떤 심오한 그런 생각을 다루고 있다고 생각하고 그거에 대해서 저희 공연이 또 관객들에게 굉장한 감동과 앞으로 나아갈 힘을 주는 공연이라는 생각을 합니다. 그대 나의